اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبا صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ حمد و صلاۃ کے بعد آج رمضان المبارک کی 27ویں رات ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سمیت بہت سارے بزرگ یہ فرماتے ہیں کہ یہی لیلۃ القدر کی رات ہوتی ہے، اگرچہ وہ اس بات کو طے نہیں کرتے لیکن فرماتے ہیں یہی اکثر ہم نے اسی مقام پر لیلۃ القدر کو پایا ہے۔ نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام علیہم رضوان کے سامنے گزشتہ امتوں کے احوال ذکر فرمائے کہ 1000 سال ان کی عمریں ہوتی تھی، 1500 سال تک وہ زندہ رہتے تھے۔ تو صحابہ کے دلوں میں تجسس پیدا ہوا کہ اگر عمر 1000 سال ہوگی تو نماز بھی تو 1000 سال ہی پڑھیں گے، اگر عمر 1500 سال ہوگی تو روزے، عبادتیں، یہ سارے کام بھی تو بڑے زیادہ کرتے ہوں گے۔ تو یہ شوق جب پیدا ہوا تو اللہ کریم نے فرمایا کہ محبوب میں ایک رات دیتا ہوں، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، جو رات ایک ہوگی پر 1000 مہینے سے بہتر ہوگی، 1000 مہینے سے۔ یہ رات اگر کسی کو میسر آ جاتی ہے اور پھر وہ صدق دل کے ساتھ، یعنی توجہ کے ساتھ، انہماک کے ساتھ، احتساب کی نیت سے، گناہوں کی معافی کی نیت سے اگر وہ اس رات کا قیام کرتا ہے، عبادت کرتا ہے، ذکر کرتا ہے، دعا کرتا ہے، تو محبوب کریم علیہ السلام نے وعدہ فرمایا ہے کہ اللہ اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ دین، شریعت، قرآن، اسلام یہ بحث کرنے نہیں آیا دنیا میں۔ علماء جو بحث کرتے ہیں وہ توضیحات کے لیے، تشریحات کے لیے، تفاسیر کے لیے، وہ ان کا مقام ہے، لیکن ہم جو عوام بحث کرتے ہیں تو سمجھ لیں کہ دین بحث کرنے کے لیے نہیں آیا، دین تو عمل کرنے کے لیے آیا، اس پر عمل کیا جائے گا، عمل کی کوشش کی جائے گی۔ اور قرآن مجید نے کہا من عمل صالحا من ذکر او انثی، جو کوئی بھی اچھے عمل کرے چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، شرط یہ ہے کہ وہ مومن ہو، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، فرمایا ضرور ہم اسے پاکیزہ زندگی عطا فرما دیں گے۔ جو عمل والے لوگ ہوتے ہیں انہیں اللہ کون سی زندگی دیتا ہے؟ حیات طیبہ، پاکیزہ زندگی۔ اللہ پاک، صاف ستھری، غلاظتوں سے پاک زندگی دیتا ہے جو بندہ عمل کرتا ہے۔ توبہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں پچھلے گناہ پہ شرمندہ ہوں اور آئندہ نہ کرنے کا پکا وعدہ کرتا ہوں۔ انسان ہے، وعدے کے باوجود بھی کہیں غلطی کر لیتا ہے تو اللہ معاف کرنے والا ہے، لیکن وہ ساری رات روتا رہا، ہر مسجد سے چیخنے کی آواز آئی، اس نے ساری رات مسجد میں رو کے گزاری، لیکن جھوٹ چھوڑنے کا اس کا ارادہ ہی کوئی نہیں۔ وہ تو کہہ رہا ہے 3 دن کا رمضان رہ گیا ہے، پھر میں نے دیکھ نہیں لینا تمہیں۔ فساد چھوڑنے کا اس کا پروگرام ہی کوئی نہیں۔ وہ تو میاں طے شدہ بات ہے کہ سویرے وہ دکان پہ جائے گا اور صبح جو بیسن بیچے گا نا سموسے اور پکوڑے کے لیے، اس میں بھی ملاوٹ کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ تو یہ ساری رات توبہ توبہ کہنے کا کیا مطلب ہوا؟ کھل کے ساری رات اس نے توبہ توبہ کی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں امام ابن جوزی نے لکھا ہے کہ رات کو نا گھر کے اندر بیٹھے بیٹھے اچانک رو پڑے حضرت عمر، 62 سال عمر ہے، خلافت کے آخری ایام چل رہے ہیں تو رو پڑے ایسے ہی گھر میں بلا وجہ ہی۔ آپ کی اہلیہ نے، زوجہ نے بیٹے کو اٹھایا، فرمایا پتہ کرو تمہارے باپ کو کیا مسئلہ ہے، کہیں کوئی تکلیف تو نہیں، درد تو نہیں، صاحبزادے آئے؟ ابا جی کیا بات ہے؟ فرمایا اماں کو بلاؤ۔ سب لوگ جمع ہو گئے تو جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ بیٹھو میرے ارد گرد۔ سب بیٹھ گئے تو فرمانے لگے آج جب میں مسجد سے نکلا تھا تو میرے نبی پاک کے سچے صحابہ، سچے رسول کے سچے صحابہ، حضور کے سچے غلام یہ کہہ رہے تھے کہ عمر بڑا ہی اچھا ہے، عدل والا ہے، انصاف والا ہے۔ تو ابا جی اس میں رونے والی کیا بات ہے؟ تو فرمانے لگے ڈر یہ لگتا ہے کہ باہر تو میں اچھا تھا، کہیں گھر میں تو نہیں کوتاہیاں کرتا رہا۔ میری بات پہ توجہ کرنا، کہیں گھر میں آپ باتیں سن لیں تو شاید جتنی میں کرتا ہوں دوسرا کار ہی کوئی نہ سکے، لیکن جب عمل کے راستے پہ ہم نکلتے ہیں تو وہ مسدود ہے، وہ بند ہے۔ عمل کس نے کرنا ہے؟ آپ کوئی آیت پڑھیں تو یہاں غلطی نکالنے والے 20 لوگ مل جائیں گے،
20 लोग, لیکن اس آیت پہ عمل کرنے والے کتنے ملیں گے؟ تو حضرت عمر فاروق رو رہے تھے، کہنے لگے کہیں تمہارے حقوق تو نہیں پامال کرتا رہا؟ تو آپ کی اہلیہ نے جب سنا تو وہ کہنے لگی عمر مجھے تو بڑا پرانا شکوہ ہے، آپ کا جاہ و جلال اتنا تھا میں بات نہیں کر سکی۔ عمر تم نے سارا دن مسجد میں گزار دیا اور ساری رات نقاب اوڑھ کے مدینے کی گلیوں میں گزار دی، میں تو زندگی کی کوئی خوشی دیکھ ہی نہیں سکی۔ چاہ تو میرے اندر بھی تھے نا کہ میرا شوہر کچھ گھڑیاں بیٹھتا، کہیں مجھے لے کے جاتا، تو میں تو کچھ نہیں دیکھا، مجھے بڑا شکوہ ہے۔ تو حضرت عمر کہنے لگے چل اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دے۔ بھئی معافی بیوی سے نہیں مانگی جا رہی، معافی اپنی غلطی کی مانگی جا رہی، یہ سمجھ لیں۔ بیوی کے لیے تو خامد کا بہت بڑا مقام ہے نا، لیکن یہاں غلطی کس بات کی ہے؟ اپنی کمزوری پر غلطی کا اعتراف کر کے معذرت کا سوال کیا جا رہا ہے۔ تو حضرت عمر کہنے لگے معاف کر دے، تو اہلیہ کہنے لگی میں نہیں معاف کرتی، میری شرط پوری کریں۔ فرمایا وہ کیا؟ فرمانے لگی قیامت میں جب اللہ آپ کے لیے جنت کا حکم دے گا تو آپ میری سفارش کریں گے اللہ کی بارگاہ میں؟ سفارش کریں گے کہ یا اللہ مجھے کپڑے دھو کے دیتی تھی، میری عزت کی حفاظت کرتی تھی، میرے بستر کو پاک رکھتی تھی، کہیں گے؟ تو حضرت عمر فرمانے لگے تیرے ساتھ وعدہ رہا، رب نے اگر عمر کو اپنے فضل، اپنے کرم اور اپنے محبوب کے صدقے جنت دی تو عمر تیرے بغیر جنت میں نہیں جائے گا۔ عمل کا رستہ، عمل کا رستہ دیکھیں نا، 2 دفعہ استاد بات کرتا ہے، 2 دفعہ، اور کوئی زیادہ، ایک تو ہے نا کہ ایم اے اور جناب ایم ایڈ اور ایم فل اور پھر پی ایچ ڈی قسم کا استاد، ایک وہ جو میٹرک پی ٹی سی ٹیچر ہے نا، وہ 2 دفعہ اسٹوڈنٹ کو کام کہے تو تیسری دفعہ وہ ناراض ہو جاتا ہے، کہتا ہے میں 2 دفعہ کہا ہے۔ بچے کو آپ 2 دفعہ کہتے ہیں اور اگر تیسری دفعہ کہنا پڑے تو غصہ آتا ہے نہیں آتا؟ بھئی تو نے اتنی دفعہ کہا ہے، تو سمجھ نہیں رہا بات کو۔ اور اگر اللہ کریم قرآن مجید میں سینکڑوں دفعہ کہے نماز پڑھو، سینکڑوں دفعہ، اور یہ بہانے کر رہا ہے، یہ بھی پروگرام بنا رہا ہے، پھر کہتا ہے میں بے چین رہتا ہوں، میں بے قرار رہتا ہوں۔ عمل کا رستہ اس کو اختیار کریں، آپ سکون میں رہیں گے۔ بد عمل آدمی اور بے عمل آدمی یہ ہمیشہ پریشان رہتے ہیں، ہمیشہ۔ عمل کریں، توبہ کریں تو پھر بدل جائیں، پھر تبدیلی آئے، اور یہ کوئی مشکل کام نہیں، جو بدلنے والے تھے وہ بدل گئے، بڑا کچھ کرتے تھے پر پھر وہ لوگ بدل گئے۔ حضرت فضالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں بڑا دلدادہ تھا عورتوں کا، اور میرا ماحول یہ تھا کہ میں قتل بھی کر لیتا تھا، معاذ اللہ چوری بھی کر لیتا تھا، اور رات میری طبیعت تھی معاذ اللہ نہیں سے نئی عورت کے پاس جانا۔ کہتے ہیں ابو جہل نے اعلان کیا کہ جو نبی پاک علیہ السلام کا سر اقدس معاذ اللہ کاٹ کے لائے گا، نقل کفر کفر نہ باشد، 100 سرخ اونٹ انعام ملے گا۔ تو میں نے ارادہ کر لیا کہ میں بہت سارا انعام حاصل کروں گا۔ قرآن مجید میں نا اللہ فرماتا ہے کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جنہیں اگر میں رزق میں کشادگی دے دوں، زیادہ پیسے دے دوں، فرمایا باغی ہو جائیں، وہ سرکش ہو جائیں۔ یہ بہت سارے لوگوں کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ اعتدال میں رکھتا ہے تو یہ ان کے لیے بہتر ہے۔ ہر بندہ دولت کے ہوتے ہوئے نیک ہو سکتا، تو یہ اللہ اگر رکھتا ہے نا اعتدال میں تو شکر کرے اللہ کا، ورنہ تو لوگ عیاشیاں کریں، پتہ نہیں کیا کچھ کر گزرے۔ تو حضرت فضالہ کہتے ہیں کہ میں نے خنجر تیار کیا اور میں نے بغل میں اس کو چھپایا، اوپر میں نے چادر اوڑھ لی۔ اب مجھے پتا تھا ظہر کی نماز کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم طواف کعبہ کے لیے، بیت اللہ شریف کے طواف کے لیے جاتے ہیں۔ کہتے ہیں میں بھی اس طرف بڑھا، رستے میں نا وہ خاتون جس کے گھر میں نے رات آنا تھا، میں نے دروازے پہ دستک دی، میں نے کہا کہ تیار رہنا، آج میں بڑے پیسے لے کے آؤں گا۔ اس سے میں نے یہ کہا اور پھر میں چلا گیا بیت اللہ شریف کا طواف کرنے۔ کہتے ہیں اللہ کے محبوب بھی طواف کر رہے تھے تو میں نے بھی طواف شروع کر دیا۔ ارادہ یہ تھا کہ جہاں نبی پاک علیہ السلام میرے قریب سے گزریں گے تو موقع پا کر میں حضور کے جسم اقدس پر خنجر کھونپ دوں گا اور معاذ اللہ شہید کر دوں گا۔ کہتے ہیں حضور ایک دفعہ بھی میرے پاس سے گزرے تو میں ہمت نہ کر سکا، دوسری دفعہ بھی پاس سے گزرے تو میں ہمت نہ کر سکا، تیسری دفعہ بھی گزرے تو میں ہمت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 2-3 دفعہ گزرے تو فرماتے ہیں کہ مجھے موقع نہ ملا، اس لیے کہ حضور فرماتے ہیں اللہ نے روب کے ساتھ میری مدد فرمائی، دشمن پر میرا روب طاری ہو جاتا ہے۔ فرماتے ہیں جب چکر پورے ہو گئے تو محبوب کریم نہ چھٹے چکر پہ فرمانے لگے فضالہ چکر ایک رہ گیا ہے، بے خبر ہو جو غلاموں سے واقعہ کیا ہے، ایک پھیرا رہ گیا ہے۔ کہتے ہیں طواف مکمل ہو گیا تو محبوب میرے قریب آئے، فرمایا وہ کام کرتے کیوں نہیں جس کے لیے آئے تھے؟ میں نے عرض کی یا رسول اللہ کون سا کام، کیسا کام؟ اندر تو چور تھا نا، بانج فقیروں کسے نہیں ماریا، اے ہوئی چور اندر دا، اندر چور تھا نا۔ کہتے ہیں حضور نے مجھے کندھے سے پکڑ کے ہلایا، فرمایا کرتے کیوں نہیں؟ جب حضور نے ہلایا تو وہ خنجر بھی پیروں میں گرا اور میں بھی رسول اللہ کے پیروں میں گر گیا۔ میں نے کہا حضور مجھے کلمہ پڑھا دیں۔ کہتے ہیں حضور نے پہلے میرے دل پہ دست مبارک پھیرا، پھر میرے نبی نے مجھے کلمہ پڑھا دیا۔
अब ना मुरीद होने वाला कहता है कि जी आहिस्ता आहिस्ता मैं ठीक हो जाऊंगा। अब वो आहिस्ता आहिस्ता का क्या तर्जुमा है ये बिल्कुल समझ नहीं आती। भाई किसी बंदे से 5 लाख रुपया लेना है तो उससे वो कहता है जी मैं आहिस्ता आहिस्ता दूंगा, 500 रुपया दे दिया करूंगा रोज का, तो कहते हैं मेरी रकम खराब होती है, पूरे दो। और नेकी की बात जब आती है तो कहते हैं हज़रत साहब दीन इतना सख्त नहीं है, मैं आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो जाऊंगा। अब मैं मगरिब इशा पढ़नी शुरू कर दिया मैंने, अब मैं तस्बीह ले ली है कल मैंने, भी आहिस्ता आहिस्ता मैं ठीक हो जाऊं। यानी रकम लेनी हो तो वो आहिस्ता आहिस्ता कबूल नहीं है। लेकिन और मकान की रजिस्ट्री अगर करानी हो तो मालिक मकान कहे कि आहिस्ता आहिस्ता करा लो, कहते हैं पैसे पूरे दिए, सवेरे चल और बयान दे। ये क्या बात है? यहां ये जो हमारा माहौल था ना, कर लेंगे हो जाएगा, यकीन करें लोग कब्रों में चले गए हैं पर मस्जिदों में नहीं आए। हर काम से लोग रिटायर हुए पर गुनाहों से रिटायर नहीं हुए। आखिर तक तबाही उतर गई लेकिन लोग बदलने को तैयार ना हुए। हजरत फुजाला कहते हैं अभी मैंने कलमा पढ़ा, अभी मैं वापस आया, रास्ते में वो बीबी खड़ी थी, कहते हैं मैं वो शख्स था कि औरतें मरती थी मेरे ऊपर और किसी की जुर्रत थी कि वो आए बाएं शाएं करे, लेकिन फरमाते हैं मैं बीबी के पास से गुजर गया। पहले तो उसका ख्याल था रुकेगा, लेकिन जब मैं रुका ना तो दरवाजे पे आई, और जब मैं गुजर गया तो उसने आवाज दी, लेकिन मैंने सुनी अनसुनी कर दी। जब आगे बढ़ा तो मेरे पीछे दौड़ी। फरमाते मुझे पकड़ के कहने लगी फुजाला तुझे क्या हुआ, तू वही नहीं जो यहां से गया था? आप फरमाते मैं कभी नहीं रोया था, मैं कभी नहीं रोया था। और जब कहा ना तो वही नहीं, कहते मैंने सर उठाया तो मेरी आंखों में आंसू थे। मैंने कहा मैं जो गया था वो नहीं हूं, अब तो मैं मोहम्मद अरबी का गुलाम बन गया, अब मैं वो नहीं हूं। अब नहीं हो सकता कि कोई मेरी नजर मैली हो जाए, ये कैसे मुमकिन? अब ना इस्लाम की तारीफ हमने ये की है कि खबरदार कोई हमारे करीब ना आए, हम किसी को बात नहीं करने देते कि हम मुसलमान हैं, हम बात नहीं करने देते। पता क्या बात है, एक मेरी ये तकरीर होती है मिंबर पे और एक मेरा अमल होता है जब मैं सफर करता हूं, जब मैं गाड़ी में बैठता हूं, जब मैं दोस्तों से मिलता हूं। जब इन दोनों बातों में तजाद आता है ना, तजाद, तो लोग तकरीर को जज्बात नहीं कहते, एक फन बन जाती है तकरीर। आपको पता है ना, वाइजीन नाथ खां कहते हैं मैंने महफिल लूट ली, फिर लोग शुमार करते हैं कितने लोगों ने सुभान अल्लाह कही, फिर लोग शुमार करते हैं कि आज 5 बंदे रोए भी थे जब मैं तकरीर कर रहा था। तो फिर ये फन है, ये जज्बात का इजहार। समझ ले बात को कि अमल जब आप नहीं ना करते अमल, तो आप खुद बड़े बेचैन रहते हैं कि यार ये मैं क्या कर रहा हूं, ये कौन सा गोरख धंधा है कि मेरा अमल सिफर होता जा रहा है। हमारे एक उस्ताद थे तो वो फरमाया करते थे कि अगर पढ़े लिखे आदमी को तुम बेअमल देखो तो उससे दूर हट जाया करो, वरना तुम्हें भी बेअमल कर देगा। मैंने उनसे अर्ज की, मैंने कहा हुजूर ये क्या है? तो फरमाने लगे अपने हज़रत साहब से पूछना, वजाहत करेंगे। मैंने हज़रत साहब से कहा जी अजीब बात कर दी है, इल्म वाले बंदे के पास बैठ के तो इल्म आता है। तो वो फरमा रहे थे कि इल्म वाले बंदे के पास अगर वो बेअमल हो तो बिल्कुल ना बैठना। तो हज़रत साहब फरमाने लगे उन्होंने सही कहा है। अब बात बहुत बड़ी है, पता नहीं आपकी समझ में आती है नहीं आती, बहरहाल कर देता हूं। पढ़ा लिखा बंदा अगर बेअमल हो तो उसके पास है। तो मैंने कहा हुजूर क्यों? फरमाने लगे इसलिए कि वो अपनी बेअमली पर भी दलाइल देगा, वो बेअमली पर भी दलीलें कायम करेगा कि ये वजह है तो इसलिए मैं ऐसे कर रहा हूं। तो चूंकि वो बेअमल है और है पढ़ा लिखा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम ना पल भर में बदल जाते थे। और अल्लाह ताला भी ना बड़े मौके देता है हमें, बड़े मौके। हुजूर ने फरमाया जिसने ईमान और एहतिसाब की नीयत से रोजे रखे वो नई जिंदगी का आगाज करे, इसलिए कि अल्लाह ने उसके पिछले सारे गुनाह माफ फरमा दिए। मेरे नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया जो शख्स बीमार हो गया, मरीज हो गया, और निसाई शरीफ में फरमाया कि 3 दिन तक बिस्तर पे रहा और उसने शिकवा न किया अल्लाह का, और जब वो शिफायाब होके बिस्तर से उठा है ना, तब अल्लाह ने उसके पिछले सारे गुनाह माफ फरमा दिए। और फरमाया जो हज करने गया, हज करके वापस आया, अल्लाह के हबीब फरमाते यूं समझे कि मैं आज ही मां के पेट से पैदा हुआ। बड़े मौके अल्लाह ने दिए, बड़े मौके, बड़े सारे मौके अता फरमाए कि मैं तेरे पिछले गुनाह माफ कर दूंगा। तू भी तो नई जिंदगी का आगाज करना, तू भी तो शुरू करना नए सिरे से, तू भी तो बदल के आना, तू भी तो अपने अंदर तब्दीली पैदा करना। सालों बीत गए, हमें सालों बीत गए, तकरीर करते, तकरीर सुनते, कुरान सुनते, पूरा पूरा कुरान सुनते, तर्जमा और तफसीर लोगों ने पढ़ पढ़ के बड़ा बड़ा जगहों पे लोग दलाइल देते, बात करते। कब वो वक्त आएगा जब हम अमल करेंगे? थोड़ा थोड़ा मुझे सफर करना पड़ता है, दुनिया में घूमता रहता हूं, तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो कभी कभी अनोखी हो जाती हैं। मैं एक जगह पे था तो वहां 4, 5, 6 उम्रे के टिकट थे महफिल में। तो हमारे आपको पता है ना, वो जो दलीलों वाले लोग हैं उन बेचारों को भी कोई दलील नहीं मिलती। तो एक साहब मुझे कहने लगा जी उम्रे का टिकट देना जायज है कुरानदाजी करके? मैंने कहा यार चलो जायज ही रहने दो, तेरी मेहरबानी। क्या अब इस पे भी एतराज आ गया है?
میں نے کہا 100% جائز ہے، کوئی اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے، لیکن اندازی تو شروع ہو گئی جو حدیث میں نہیں آئی، عمرے کے ٹکٹ والی ہے جائز، اور نبی پاک نے جس قرآن اندازی کا کہا تھا وہ کب ہوگی؟ حضور نے فرمایا تمہیں پہلی صف کے ثواب کا پتہ چل جائے تم قرآن اندازی کرو، وہ کس دن کرنی ہے، کس مسجد میں ہوتی ہے؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں تمہیں پتہ چلے اذان کا ثواب کتنا، تم قرآن اندازی کرو، کب کرنی ہے، کون پڑھے گا اذان، کون یہ آگے بڑھ کے کام کرے گا؟ بھئی جو قرآن اندازی حدیث میں ہے وہ کب ہوگی؟ یہ تو قرآن اندازی شروع ہو گئی اور ہو رہی ہے، اب تو لوگ جہیز دینے لگے ہیں قرآن اندازی کر کے، یہ ماحول بن گیا۔ دین عمل کرنے کے لیے آیا، جو حکم میرے نبی پاک کے غلاموں کو ملا انہوں نے عمل کر کے دکھایا، انہوں نے عمل کر کے دکھایا، وہ عمل کے میدان کے لوگ تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق سے زیادہ روایات مروی نہیں ہیں، اگر ڈھونڈنے نکلو گے تو زیادہ قول نہیں ملیں گے ان کے۔ حضرت عمر فاروق کے زیادہ اقوال، زیادہ ارشادات آپ کو نہیں ملیں گے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی کی زیادہ باتیں آپ کو نہیں ملیں گی، ان کا عمل ملے گا، ان کا کردار ملے گا، ان کا لب و لہجہ ملے گا، زندگی گزارنے میں کیا طریقہ اختیار کیا وہ آپ کو ملے گا۔ اب تو وہ لوگ رخصت ہو گئے جن کے عمل سے لوگ زندگی پکڑتے تھے، عمل سے، کردار سے۔ تو عمل کا رستہ کب اختیار کریں گے، آگے کب بڑھیں گے؟ میرے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلام عمل کرتے تھے، اور جب عمل کرتے تھے پھر اس کا رزلٹ آتا تھا۔ یاد رکھنا، رزلٹ نیتوں کا آتا ہے، ارادوں کا آتا ہے، عمل کا آتا ہے۔ گفتگو کا رزلٹ، آپ بڑا اچھا سبق سنا لیں تو پیپر نہ دیں تو پاس ہوں گے کہ فیل؟ آپ تو کہہ رہے تھے وہ مجھے سارا ہی آتا تھا۔ تو عمل آپ کرتے ہیں تو عمل پر نتیجہ ہوتا ہے، عمل پر، عمل پر۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ کے جو والد تھے نا، ان کا نام مبارک تھا، وہ ایک باغ میں رہا کرتے تھے، باغ کی دیکھ بھال کرتے تھے بڑے صاف ستھرے، بڑی ان کی طبیعت میں نکھار تھا۔ آج مسئلہ ہمارے ملک کا یہ ہے کہ ہمارے ملک میں صرف سیاستدان ہی جو ہے وہ غلط کام نہیں کرتا، یا بہت بڑی انڈسٹری ہو تو وہاں خرابی نہیں ہوتی، بلکہ ریڑی والے کا بھی اگر ہاتھ پڑ جائے نا تو چھوڑتا وہ بھی کوئی نہیں، الا ماشاءاللہ۔ وہ بھی جو اچھے اچھے آم ہوتے ہیں وہ فرنٹ پہ لگائے ہوتے ہیں، اس نے دکھانے کے لیے اور ہوتے ہیں اور دینے کے لیے اور ہوتے ہیں، اور وہ کہتا ہے کہ یہ بھی تو میں نے بیچنے ہیں نا، تو بھئی اگر یہ بھی بیچنے تھے تو اکٹھے لگانے چاہیے تھے، لیکن معیار ہے نا ہمارا، عمل کا رستہ مسدود ہے۔ حضرت مبارک جو تھے وہ مالی کے طور پر غریب آدمی تھے تو کام کاج کرتے تھے۔ تو ایک دن باغ کا مالک آ گیا، اس نے آ کے آپ سے کہا کہ کنوں کا باغ تھا، اس نے کہا کہ لاؤ ایک، کنوں لا کے دیا تو کھٹا تھا، اس نے کہا یہ نہیں ٹھیک، دوسری درخت سے لاؤ، دوسرے سے لائے تو وہ بھی کھٹا تھا، تیسرے سے لائے وہ بھی کھٹا تھا۔ کہنے لگا بیٹے کتنے سال ہو گئے تمہیں؟ تو فرمانے لگے 10-12 سال۔ تو کہنے لگے تمہیں ابھی بھی نہیں پتا کس جگہ کا کنوں میٹھا ہے، سارے کڑوے لائے ہو؟ تو آپ فرمانے لگے آپ نے مجھے دیکھ بھال کے لیے رکھا ہوا ہے، کنوں چکھنے کے لیے نہیں رکھا، مجھ سے قسم اٹھا لیں کبھی میں نے چکھا بھی ہو، اس لیے کہ میرے ذمہ اور کام۔ باغ کا مالک اتنا خوش ہوا کہ اس نے آزاد بھی کر دیا، اپنی بیٹی کا نکاح بھی کر دیا، اور وہ باغ بھی آپ کو تحفے میں ہی دے دیا۔ ان کے گھر حضرت عبداللہ بن مبارک پیدا ہوئے۔ ان کے والد گرامی کہتے ہیں کہ ایک دن پھر ایسا ہوا کہ میں نے نا باغ بڑا سجایا، سوارا، محنت کری، بادشاہ آ گیا۔ بادشاہوں کو بھی کچھ چیزیں پسند آ جاتی ہیں نا، اور ہمارے ملک میں تو ڈھیر سارے لوگ بادشاہ ہیں، ڈھیر سارے لوگ بادشاہ ہیں۔ اگر کسی تگڑے بندے کو کسی غریب کی جھونپڑی پسند آ گئی پھر اسے دینی ہی پڑے گی، بلکہ ایسی ایسی خبریں سننے کو ملتی ہیں کہ چودھری صاحب نے آ کے کہا ہے کہ مفت دینی ہے کہ پیسے لے کے دینی ہے، یہ یہاں تک خبریں۔ تو بادشاہ آ گیا، اس نے دیکھا بڑا سجا سنورا باغ ہے، اس نے حضرت مبارک سے کہا کہ مجھے نا جوس بنا کے پلاؤ کنوں کا۔ تو حضرت نے اسے نا جوس دیا، اس نے پیا تو بڑا مزہ آیا، کہنے لگا کہ گلاس اور نہیں دیتے؟ تو حضرت اور بنانے لگے تو اس کے دل میں نا اس سے پہلے خیال آ گیا کہ باغ بڑا شاندار ہے اور پھل بھی بڑا مزیدار ہے، تو قبضہ نہ کر لوں، اپنا ہی نہ ہو جائے، یہ اس کو دیتے ہیں تھوڑے بہت پیسے، یہ نکل جائے گا، نہ بھی نکلا تو ڈانٹ دیں گے۔ اتنی دیر میں نا حضرت مبارک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ایک گلاس شربت کا اور بنا کے لے آئے، بادشاہ کو دیا نا، تو اب جو گلاس آیا تو کڑوا تھا، کسیلا تھا، کھٹا تھا۔ تو بادشاہ کے گلے کو پڑا تو کہنے لگا یہ تم نے کیا کیا؟ پہلے تو بڑا میٹھا تھا، باغ وہی ہے تو ذائقہ کیسے بدل گیا؟ تو آپ فرمانے لگے وہ بادشاہ کی نیت بدلی ہے نا، بادشاہ کی نیت بدلی ہے تو اس کا بھی ذائقہ بدل گیا ہے، تو نیت نہ آپ کی بدلتی۔ اور یہ حضور کا فرمان ہے، فرمایا اللہ کے کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں جو اللہ کے دیے ہوئے نور سے دیکھتے ہیں۔ کہا آپ کی نیت بدل گئی تو اس کا ذائقہ بدل گیا۔ اب بادشاہ نے دل میں کہا نہیں یار بندہ کہہ تو ٹھیک ہی رہا ہے، یہ تو اس کی محنت سے اللہ نے پھل دیا ہے، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ تو حضرت دوڑ کے گئے تو دوسرا جوس کا گلاس بنا کے لائے، اب دیا تو میٹھا تھا، کہنے لگا اب کیا ہوا؟ فرمانے لگے آپ کی نیت ٹھیک ہو گئی ہے تو رب نے ذائقہ بھی ٹھیک کر دیا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اللہ تو تیرے گمان کے قریب رہتا ہے، تیرے گمان کے۔ یہ میں بچوں کو نا تھوڑے دن پہلے میں انہیں کہہ رہا تھا دین میں آگے بڑھنے کے لیے کوئی سیاست نہ کرنا، کوئی چکر نہ چلانا۔ میں نے چکر چلانے والے لوگ ہمیشہ پیچھے رہ جانے والے دیکھے، تھوڑا کر لینا پر اتنا کرنا جتنا مخلص ہو کے ہو سکے۔
कोई चक्कर चलाना, किसी खाते में पड़ना, इससे बचना, वरना पीछे रह जाओ। मैंने बड़े बड़े तेज लोगों को जिंदगी में जीरो देखा है, और बड़े बड़े सादे लोग जिनको 50,000 रुपया गिनना पड़ जाए तो थक जाए, लेकिन अल्लाह ने उन्हें दिया है तो बगैर हिसाब किताब ही अता फरमाया है। तो हम ना नियतों के बलबूते पर अमल करें, खाली बातें ना करें। आपका जो अमल होगा वो आसानी कर दे। हजरत हबीब अजमी बड़े मालदार थे। दुनिया में ढेर सारा फसाद मालदारों की वजह से होता है। ये जो शादियां महंगी हुई है ना, ये अभी थोड़ा अर्सा पहले की बात है कि शादी मैरिज हाल में करने का किसी देहाती को कहते थे तो वो कहता था कि मैंने नहीं मैरिज हाल में करनी, 30 करोड़ तोड़ी दिए। अब क्या हुआ है, कोई मना करता है? बल्कि जो बड़े दूर दराज देहात है उनमें भी मैरिज हाल बन गए। ये अमीर कुछ कबाहतें ऐसी पैदा करते हैं कि गरीबों के लिए भी मुश्किल हो जाती है। ये कुछ ऐसे मामलात लाते हैं मैदान में कि फिर आम लोगों के लिए उसमें मुश्किलात होती हैं, क्योंकि वो रिवाज बन जाता है मुआशरे का। पैसे वाला आदमी उस रिवाज को लाता है मैदान में, उससे खराबी होती है। और फिर मेरे गरीब का ये हाल है कि अमीर को रस्म छोड़ दे तो छोड़ दे, गरीब को कर्जा उठाना पड़े, छोड़नी कोई शय नहीं उसने, जो मर्जी हो जाए, इसने कोई चीज पीछे नहीं होने देनी। हजरत हबीब अजमी बड़े मालदार थे, तो वो कारोबार करके, मालदार लोग जो होते हैं ना, ये तो कहते हैं पैसे को पैसा, है ना, कितना मशहूर है जुमला, पैसे को पैसा। तो ये फिर मार्केट में पैसा फेंकते हैं, तो ये पैसा खींचने के लिए पैसा फेंकते हैं, फिर एक दूसरे को कहते हैं तेरी वजह से महंगाई हुई है, तेरी वजह से महंगाई हुई। हालांकि महंगाई किसी की वजह से भी होती किसके लिए? गरीब के लिए। मतलब पेट्रोल महंगा हुआ तो किराया बढ़ गया बस का, लेकिन पेट्रोल सस्ता हुआ तो कभी किराया भी सस्ता हुआ है, उसने उधर ही रहना है। तो महंगाई किस बेचारे के लिए हुई? गरीब के लिए, जिसने घर जाना है ना, इसने घर जाना है। अभी हमारे एक बच्चे ने जाना था, तो सफर लंबा था, तो कह रहा था 1000 रुपया मेरे पास है पर किराया 1500 लगता है। अभी भी लोग हिसाब करते हैं और फिर सोचते हैं कि रास्ते में शय कोई नहीं खानी, इसलिए कि फिर किराया कहाँ से दूंगा, मैनेज करके रखते हैं। ये खिदमत होती है ना उलमा की, हुफाज की। मुझे पता है, मैं इस कबीले का आदमी हूँ, मुझे पता है कि ये कैसे हिसाब करके रखते हैं कि अब इतने आए हैं तो इसमें से यहाँ, जिसके पास हैं ही बड़े लिमिटेड से, तो बेचारा पहले से सोच के बैठा होता है, मुझे पता है। जिनके पास फिर बेहिसाब होता है वो फिर मार्केट में फेंकते हैं तो खींचते हैं, तो जुल्म करते हैं। हजरत हबीब अजमी कहते हैं जब माल दिया अल्लाह ने तो मैंने सूद का काम शुरू कर दिया। अब सूद वालों के पास भी बड़ी दलीलें हैं, इंश्योरेंस वालों ने भी फतवे रखे हुए हैं, वो आके फतवा दिखाते हैं, वो कहते हैं जनाब फतवा। तो मैंने कहा कि फतवा मार्केट में मेरी तरह के मौलवी हैं मियाँ, अब कैसी बात करते हो, फतवा तो मिल ही जाता है। लेकिन नबी करीम अलैहिस्सलाम का वो फरमान ज़हन में रखना कि हुजूर ने फरमाया एक हलाल है तो एक हराम है, एक में शक है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं तुमने शक वाली चीज से भी बचना है, इसमें मशकूक हो गया ना कि पता नहीं। अब देखे ना उलमा का यहाँ इख्तलाफ है, जो जायज कहते हैं काबिल एहतराम है, लेकिन जो नाजायज कहते हैं उनके भी तकवे में कोई शक, तो शक आ गया ना इस बात में, तो हुजूर ने फरमाया तुम शक वाली चीज से भी बचो। हजरत हबीब अजमी कहते हैं मैं सूद का धंधा करता था, बड़ा सूद लाता था, बड़ा सूद, और ये सूद जिस पे चढ़ जाता है उस पे उतरता नहीं। पाकिस्तान का भी बुनियादी मसला ये है कि सूद इतनी बड़ी नहुसत है कि ये अल्लाह रसूल से जंग है, क्योंकि बहुत ज्यादा सूद हम देते हैं। इसलिए मैं तो आपको पता है जो कोई बुरा काम करे उसको बुरा कहना चाहिए, हुकूमती लेवल पर तनकीद इसलिए अच्छी होती है कि लोगों तक जब पहुंचती है तो फायदा देती है, लेकिन जो बंदा अच्छा काम करे उसकी अच्छाई को भी बयान है। हजरत हबीब अजमी रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाने लगे कि सूद का कारोबार मैंने शुरू कर दिया, बड़ा वसी था मेरा काम सूद का, मैं सूद लेता था, सूद पे गुजारा होता था। मेरी बीवी मुझे समझाती थी कि ये सूद है, ये हराम है, ये गलत है, इससे बचो। कहते हैं वो कई दफा मुझे कहती तो मैं डांट देता। एक दिन ना मैं सूद के पैसे लेके ना आ रहा घर, उसका मैंने गोश्त खरीदा, बीवी को दिया खाना पकाने के लिए, तो उसने हंडिया चूल्हे पे रखी। कहते उसने जरा उसके अंदर चमचा जो चलाया हंडिया में, तो वो लाया, मैं गोश्त था पर सारे का सारा खून बन गया, खून बन गया सारे का सारा। अल्लाह अकबर। कहते हो मेरी बीवी चीखें मारने लगी और ला के मेरे आगे रखा, कहने लगी ये तेरे सूद के पैसे खून बन गए, आ तुझे भी पिलाऊं और तेरे बच्चों को भी। वो कहते हैं ना कुछ लोग के घर के कोने से चीखने की आवाज आती है तो सारे पीर बुलाए या फर्क कोई नहीं पड़ता। तो मैं कहता हूं फिर गौर कर लो, शायद उस कोने में किसी यतीम के पैसे लग गए हों, किसी बेवा की आहें हों। अगर इस रकम का कोई घर बन जाए ना तो फिर सारी दुनिया के पीर जमा करो तो चीखने की आवाजें बंद नहीं हुआ करती। हजरत हबीब अजमी रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाने लगे कि वो जब बन गया ना खून, तो अब मेरे अंदर ना चोट लगी कि यार अगर दुनिया में अल्लाह ताला मुझे नज़ारे दिखा रहा है तो आखिरत में मेरा क्या बने। कहते मैं दर्द के साथ बाहर निकला, बच्चे गली में खेल रहे थे, जब उनके करीब से गुजरने लगा ना, तो हम तो कहते हैं ना लोग हसद में बात करते हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है। कुछ शरीर लोग होते हैं जो हसद में बात करते हैं, पर देखना चाहिए कि लोग हमारे बारे में क्या कहते हैं। अंतुम शुहदा अल्लाह फिल अर्द, हुजूर ने फरमाया तुम जमीन पर अल्लाह के गवाह हो। मोमिन जो तुम्हारे बारे में कहे कान लगा के सुनो। लोग तुम्हें क्या कहते हैं, किन लफ्जों से याद करते हैं, जिन लफ्जों से लोग दुनिया में याद करते हैं मरने के बाद भी उन्हीं लफ्जों से याद करेंगे, उन्हीं लफ्जों से। कोई तुम्हारे लिए हाथ उठा के दुआ नहीं करेगा। हाँ, अगर तुमने खैर की होगी
تو پھر لوگ گلیوں سے نکل نکل کے آئیں، پھر لوگ روئیں گے کہ بندہ بڑا تھا۔ تو حبیب اجمی کہتے ہیں میں باہر نکلا تو بچے کھیل رہے تھے، تو ایک بچہ ان میں سے کہنے لگا پیچھے ہٹ جاؤ، پیچھے ہٹ جاؤ، بڑا ظالم ہے، بہت بڑا سود خور ہے، چھوٹا بچہ، ایسا نہ ہو کہ اس کے پیروں سے مٹی اڑے اور ہمارے کپڑوں پہ پڑ جائے تو ہمیں بھی نحوست ملے، چھوڑو سودیا ہے۔ کہتے ہیں میرے دل پہ اور چوٹ لگی، میں نے کہا یا اللہ تیری چھوٹی چھوٹی مخلوق بھی مجھ سے نفرت کرتی، یہ بچے تک کہتے ہیں کہ میں اس طرح کا ہوں، بچے۔ فرمانے لگے میں وہاں سے سیدھا حضرت حسن بصری کے پاس گیا، میں نے کہا حضور مجھے توبہ کرا دیں۔ یہ پتہ ہے اللہ والوں کے پاس لوگ کیوں جا کے توبہ کرتے تھے، مرید ہوتے تھے؟ اس لیے کہ توبہ پہ قائم رہنا بڑا مشکل ہوتا ہے، کوئی ایسا بندہ ہونا چاہیے جو ہمیں توبہ پہ قائم رکھے، جو روز ہمیں نصیحت کرے۔ دیکھیں نا ہمارے سینئر ہوتے ہیں ہر فیلڈ میں، اگر کہیں ہم الجھ جاتے ہیں تو اپنے سینئر سے بات کرتے ہیں، تقوی کے پرہیزگاری کے راستے میں بھی ہمارا کوئی سینئر ہونا چاہیے تاکہ وہ ہمیں بتائے کہ پرہیز کہاں کرنی ہے، دوائی کیسے کھانی ہے اور آگے کیسے بڑھنا ہے۔ فرمانے لگے میں حضرت حسن بصری کے پاس گیا، توبہ کی، معافی مانگی، گڑ گڑایا، بڑا رویا، تو خواجہ حسن بصری نے مجھے توبہ کرائی۔ میں نے پکا ارادہ کیا کہ مر جاؤں گا پر حرام کا پیسہ نہیں کھاؤں گا، مر جاؤں گا حرام کا لقمہ نہیں کھاؤں گا۔ ویسے بھی ہم زیادہ کھا نہیں سکتے، یہ وارثوں کا مال ہوتا ہے، ہمارا تھوڑی ہوتا ہے۔ ہم کسی کے مال کے محافظ بنے رہتے ہیں اور کھائے گا کوئی اور حساب دے گا۔ اور جہاں تک بچوں کا معاملہ ہے نا، بچے اچھے ہوں نا تو پیسے بانی جاتے ہیں، اور بچے نالائق نکل آئیں تو جو ہوں وہ بھی اجڑ جاتے ہیں۔ تو اس لیے محنت تربیت پر ہونی چاہیے، نہ کہ بینک بیلنس پر ہونی چاہیے۔ حضرت حبیب اجمی کہتے ہیں واپس آیا سچی توبہ کر کے، ایک لقمہ حرام نہیں کبھی لوں گا۔ ابھی وہ بچے وہیں کھیل رہے تھے جن کے پاس سے میں گزر کے گیا تھا، کہتے ہیں واپس آیا تو وہیں کھڑے تھے، انہی بچوں میں سے وہی بچہ دوبارہ بولا، کہنے لگا پیچھے ہٹ جاؤ، پیچھے ہٹ جاؤ، اللہ کا ولی آ رہا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے پیروں سے گرد اڑے، اس کے کپڑوں پہ پڑے اور ہم بے ادب لکھ دیے جائیں۔ کہتے ہیں میں نے چلتے چلتے چیخ ماری کہ اے اللہ، ابھی تو میں آج بدلا ہوں، آج میں بدلا ہوں تو تو نے میرے حق میں ساری گواہیاں بھی بدل دی ہیں، تو نے سارا نظام بدل کے رکھ دیا ہے۔ تبدیلی اپنے اندر لائیں، روح کے اندر لائیں، مزاج کے اندر لائیں۔ یہ شب قدر کی رات ہے، توبہ اور استغفار کریں لیکن بدلنے کے ارادے سے، چھوڑنے کے ارادے سے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ جب ذی الحج کی آخری رات ہوتی تو فرماتے صبح سال بدل رہا ہے تو ہمیں بھی بدل جانا چاہیے۔ لوگ پوچھتے حضور کیا بدلیں؟ فرمایا جو ایک سپارہ پڑھتا تھا 2 کر دے، اور فرمایا جو اپنے آپ کو خوش کرنے کے لیے باتیں کرتا تھا وہ باتیں کم کر دے۔ آج نہ کچھ بدلنے کا پروگرام بنائیں، اپنے رب کریم کے ساتھ دل ہی دل میں وعدے کریں کہ کچھ عادتیں ہم چھوڑیں گے۔ یہ غلط بات ہے کہ عادتیں چھوٹا نہیں کرتی، حضور عادتیں تو بدلنے آئے ہیں دنیا میں، عادتیں بدل جایا کریں۔ اپنے آپ کو بدلیں اور اپنے اندر تبدیلی پیدا کریں، پھر خدا کے رزلٹ کا انتظار کریں، پھر دیکھیں اللہ کس طرح کے فیصلے فرماتا ہے۔ آپ ارادہ کریں، آپ پروگرام بنائیں، آپ ذہن اپنا بنائیں کہ میں نے نہ کچھ بدل جانا ہے، اب میں نے اندر کچھ اپنے تبدیلی پیدا کرنی ہے، نکل آئیں۔ 2-3 گزارشات جاتے جاتے آپ سے عرض کروں۔ ایک تو زندگی میں کچھ کام ایسے کریں کہ جن کاموں کا مجھے پتا ہو یا میرے رب کو پتا ہو، کسی انسان کو خبر نہ ہو۔ دوسری بات یہ یاد رکھیں کہ دین کا کوئی کام بھی زندگی میں کرے نا تو اپنے اوپر مشقت کریں کہ وہ کام میں نے ریاکاری کے طور پہ نہیں کرنا، وہ دکھلاوے کے طور پہ نہیں کرنا۔ دینی معاملات کے اندر، دینی کاموں کے اندر، یعنی پہلے آپ اپنے آپ کو مطمئن کریں کہ واقعی آپ فی سبیل اللہ وہ کام کر رہے ہیں۔ اب یہ جو رسم ہے نا بے تحاشا، کچھ چیزیں بوجھ بننے لگ گئی ہیں، بوجھ۔ طبیعت محسوس کرتی ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، مطلب ہم یہاں بھی ہم وہ کام کریں گے سیکھ کے، سن کے، تیار کر کے، باہر آئیں تھوڑا۔ حضرت ابو مرتعش ایک درویش گزرے، وہ کہتے ہیں میری حج کی تیاری تھی، میں گھر میں بیٹھا تھا، بالکل تیار تھا، کل پرسوں جانا تھا، تو میری اماں نے پانی مانگا، بیٹا پانی دینا۔ رسالہ کشیریہ میں اس کو لکھا ہے، کہتے ہیں اماں جی نے کہا پانی لاؤ، تو میں نے نا چھوٹے بھائی سے کہا اماں جی کو پانی دینا، اماں جی نے مجھ سے پانی مانگا ہے۔ جو پیر صاحب ہوتے ہیں ان کو بھی اماں کی خدمت کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے؟ وہ جو انڈسٹری کا مالک ہے 2 کروڑ روپیہ وہ نرس رکھ دے اماں کو کہ خود اماں کو روٹی کھلائے، وہ کہتا میں کر تو رہا ہوں، میں ہی تو تنخواہ دیتا ہوں، بی بی جو رکھی ہوئی ہے۔ کس کو خدمت کرنی چاہیے؟ ڈاکٹر صاحب کو، انجینئر صاحب کو۔ نبی وقت بھی ہونا، نبی وقت بھی اور ولی وقت بھی، تو ماں اس کے لیے بھی قابل تعظیم ہوتی ہے۔ آپ بات کو سمجھے، نبی کریم علیہ السلام تو اپنی رضائی ماں آتی تھی تو حضور اٹھ کے کھڑے ہو جاتے تھے۔ حضور نے کہا یہ تعظیم کا موقع ہے۔ حضرت ابو مرتعش کہتے ہیں اماں نے پانی مانگا، کل میں نے حج پہ جانا تھا، چھوٹے بھائی سے کہا اماں کو پانی دینا، چونکہ میں تو پیر صاحب ہوں، میں تو علامہ صاحب ہوں، 25-30 آدمی ابھی گلی میں کھڑے ہیں مجھے ملنے والے، بہت پتر تو پانی لا دے، پانی کی بات ہی ہے نا۔ کہتے ہیں فوراً میرے دل میں خیال آیا کہ سینکڑوں میل کا سفر حج کا پیدل کرنا ہے، اس کے لیے تیرا نفس تیار ہے،
और यहाँ से उठ के वहाँ मटके से पानी डालने जाना है अम्मा के लिए, उसके लिए ज़हन तैयार नहीं। फरमाते हैं फिर मेरे अंदर से आवाज़ आई, ये तू हज करने जा रहा है ना, इसमें लोग तुझे हाजी कहेंगे और वापसी पे तेरे गले में फूलों का हार डालेंगे, लेकिन अम्मा को पानी पिलाने पर तो कोई बंदा इनाम नहीं देगा, कोई शोर नहीं होगा। तो फरमाते हैं मैं समझ गया कि अभी मैं हज के लिए नफ्सियाती तौर पर तो तैयार हूं, पर दिली तौर पर तैयार नहीं हूं। कहते मैंने हज का इरादा छोड़ दिया। मेरी अम्मा कहने लगी बेटे जाता क्यों नहीं? मैंने कहा अम्मा पहले तेरे तक पहुंच लो, फिर बैतुल्लाह शरीफ तक भी पहुंच जाऊंगा। तो दीनी काम जिंदगी में कोई भी करे ना, मुखलिस होकर करे, निकल आए तसन्नु से, बस करें यार। मतलब सबके सामने अदाकारी तो अल्लाह रसूल के सामने भी अदाकारी छोड़ दे यार। मतलब वैसे भी मैं कहता हूं अदाकारी करते बंदा थक जाता है, अदाकारी करते करते ना बंदा लंबी नहीं चलती। तो आप नॉर्मल जिंदगी में अल्लाह रसूल के साथ रहेंगे तो वो आपके लिए बेहतरी होगी, आसानी होगी आपके लिए। मैं शब बारात की महफिल के बड़े पोस्टर नहीं बनवाता, शब कदर के भी नहीं बनवाता। अगर कभी बनते हैं तो दोस्त कोई बना के लगा देता है, बड़ा मुख्तसर सा पैगाम, वो भी शायद आज क्यों भला। मैं दोस्तों को हमेशा कहता हूं कि जिसको तन्हाई में शब कदर में मजा आता है ना अल्लाह अल्लाह करने का, वो तन्हाई में करे। लेकिन ज्यादातर लोग कर नहीं पाते, इसलिए हम महफिल को सजाते हैं। इसमें कोई ऐसा मकसद नहीं, कोई ऐसा मामला नहीं, खुदारा कुछ थोड़ा सा इखलास लिल्लाहियत पैदा करें तबीयत में, और कभी भी दीन के मामले में किसी जगह भी कोई ऐसा काम ना करें जिसमें रुकावट हो, आजमाइश हो। अभी की बात बताता हूं। मैंने हमारे जो तरावी के हाफिज साहब हैं उनकी खिदमत की। अभी हमने, मुझे एक संगी कहने लगे आपने बताया नहीं क्या दिया है। मैंने कहा मेरे ख्याल में बताने के लायक होते तो शायद बताता। अब आप किसी को 2-4 हज़ार दे के उसका ऐलान करेंगे तो ये कुछ चीजें हैं नहीं ऐलान करने वाली। फिर ये कि वो मैं देखता रहता हूँ ना जी, तस्वीरें पहुंचती रहती हैं, ये जो 500 दे रहा है वो भी फोटो खिंचवा रहा है, जो सूट दे रहा है वो भी फोटो खिंचवा रहा है। तो जो एक जगह पे मैं खाने के लिए बैठा था टेबल पे, तो उन्होंने पहले ना बर्तन उठा के तो चावलों की फोटो खींची, फिर कौरमे की खींची, फिर सारी चीज़ों की। तो मैंने कहा कि यार पहले हमें पूछ लो हमने क्या क्या खाना है, जो खाएंगे उसकी फोटो खींच लेना। अब तुम हमारी फोटो के साथ कौरमा फिट करोगे तो लोग तो कहेंगे ना मौलाना खा के गए। तो मैंने पता नहीं खाना है नहीं खाना। तो आप डरे अल्लाह ताला से, हर बात में थोड़ी ये मतलब तसन्नु आएगी, हर बात के अंदर थोड़ा ये मामला रहेगा। तो तीसरी गुजारिश जो बड़ी जरूरी और बड़ी अहम है, दुनिया में जो चीज इस वक्त सबसे ज्यादा परेशानी का शिकार है वो दीनी अक़दार है। हर शोबे में तेजी से काम हो रहा है, तेजी से, और दीनी अक़दार को लोग पीछे करते जा रहे हैं। कई बहाने हैं लोगों के पास, कहते हैं मौलवी लड़ते बड़ा है तो हम किधर जाएं। तो मैं कहता हूं कौन सा मौलवी कहता है शराब पियो? कहा है कभी किसी मौलवी ने? वो कोई भी हो। किसी ने कहा है कि रिश्तेदारों के ताल्लुकात खराब कर लो, किसी ने कभी कहा है कि डाके मारो। तो आप क्या बात करते हैं साहब? कौन सा मौलवी कह रहा है कि चोरियां करो? तो दीनी अक़दार और चीज का नाम है। उसूल में इख्तलाफात हैं, वो अपनी जगह पे कायम है, वो रहेंगे, चले आ रहे हैं, लेकिन आप दीनी अक़दार का ख्याल करें। अब नई बहस छिड़ गई है कि मस्जिद में सीमेंट की बोरी देने से बेहतर है किसी गरीब को आटे का थैला दे दो। असल बात ये गरीबों की आवाज बंद करना चाहते हैं। एक मस्जिद वह जगह है जहां से गरीबों की आवाज बुलंद होती है। सवेरे तजर्बा करना, सवेरे किसी मस्जिद में इफ्तारी के वक्त पहुंचना, लाइनों में लाके लोग इफ्तारी कर रहे होंगे और सैकड़ों लोग रोटी खा रहे होंगे, और उनमें अमीर कोई भी नहीं होगा, सारे माड़े लोग होंगे। तो मस्जिद ही तो है, जब बनती है तो गरीब की बात होती है, गरीब को रोटी मिलती है। ये मदारस के अंदर सेठों के बच्चे पढ़ने आते हैं, तो ये किफालत खाना नहीं समझते आप तो लोगों को भिखारी बना रहे हैं। भिखारी, मुझे पता है कि बहुत बड़े हॉस्पिटल में जो सदकात और ज़कात के नाम पे बना है, वहां भी अगर आपने इलाज कराना है तो आपको पहले रुसवा होना पड़ता है। नाराज ना होना, मैं बता रहा हूँ, रुसवा होना पड़ता है, मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूँ। वो कहते हैं जाओ जाके अपने इलाके से लिखवा के लाओ कि हमने ज़कात में से इलाज कराना है। लिखवाना पड़ता है कि नहीं लिखवाना पड़ता? यानी जो अस्पताल बना ही सदकात और ज़कात पे है, मैं किसी को टारगेट नहीं कर रहा, लेकिन वो कहते हैं जाओ 4 आदमियों से लिखवा के लाओ, पहले आपने लिखवाना है, फिर आपने तस्दीक करानी है, फिर पापड़ बेलने। तो कितने लोगों के सामने पर्दा खुला के ज़कात के साथ आप ये करा रहे हैं। और उसूल क्या है? सदरुल शरिया फरमाते हैं अगर तुम्हें पता है मेरे भाई को ज़कात लगती है तो बता ना ज़कात है। उसे क्या ये ईदी है, बच्चों के कपड़े ले लेना, उसे बता ना, बड़ी बारे शरीयत, बता ना, उसे क्या है कि ये मेरी तरफ से तोहफा है, उसे कह ही ना। इस्लाम इतनी पर्दादारी, ये जो हमारे मदारस है ना, मैं बड़ी जिम्मेदारी से, ये मुझसे पहले एक दोस्त ने पूछा, फिर 2, 4, 5 लोगों ने पूछ ली ये बात। तो मैंने कहा कि नबी पाक को यतीमों गरीबों का बड़ा ख्याल था, पर हुजूर ने तो मदीने आके सबसे पहले मस्जिद ही बनाई है, हुजूर ने बाकी सारे काम बाद में की। तो ये अब नया प्रोपेगेंडा है। दीनी अक़दार में थोड़ा थोड़ा ना अपना हिस्सा डालें। किस तरह भला? किस तरह? जब बहुत सारे लोग दीन के मुखालिफ बात कर रहे हो तो आप एक आवाज सिर्फ बुलंद कर दें कि नहीं यार ऐसी कोई बात नहीं है। दीन कल भी काबिल अमल था, आज भी काबिल अमल है, क़यामत तक काबिल अमल रहेगा। आप अपना हिस्सा डालें। वो चंदे देने, वो बाकी मामला बड़े बात के हैं, लेकिन मैं समझता हूँ सबसे ज्यादा जिस चीज की जरूरत है वो ये है कि हम दीन के नुमाइंदे बने। अब ना 50-50 लोग दीन मुखालिफ बात कर रहे होते हैं, पर एक भी उठ के कहता नहीं कि यार ये आप ठीक नहीं कह रहे, ये बात गलत है, ये दुरुस्त नहीं है। मैं आपसे गुजारिश करूंगा, वो आप किसी मैदान में भी हैं, किसी चौक में बैठे हैं,
सोशल मीडिया पे बैठे, कहीं भी बैठे, आप अपने दीन के नुमाइंदे बने। इस तेजी के साथ लिबरल लोग दीन को बदनाम करते हैं, इस तेजी के साथ निजाम को चलाते हैं, इतनी खराबी पैदा करते हैं कि आने वाली नस्ल दीन बेजार होती जा रही। दीन बेजार यानी बच्चे खौफ खाते हैं मस्जिद के, मदरसे के, मौलवी के नाम से खौफ खाते हैं। और खुदा के बंदो, जिस बंदे ने पाकिस्तान बनाया था ना, ख्वाब देखा था, वो बंदा उस दौर में पीएचडी था जब पीएचडी बंदे चिराग लेके नहीं मिलते थे। इकबाल ने उस जमाने में पीएचडी की जब पीएचडी पता नहीं शायद खाल खाल होती थी। वो डॉक्टर भी थे, वो शायर भी थे, फलसफी भी थे, अदीब भी थे, बहुत बड़े मंतकी थे इकबाल। और रदीफ काफिया, मुझे थोड़ी सी दिलचस्पी है शायरी से, पर मैं दंग रह जाता हूँ जब इकबाल को पढ़ता हूँ कि पता नहीं लफ्ज इस बंदे के सामने हाथ जोड़ के खड़े रहते थे, हमें इस्तेमाल कर। लेकिन उस बंदे ने अल्लामा कहलाना पसंद किया। उसे कोई अल्लामा कहता था तो इकबाल राजी होते थे, फरमाते थे जब कि मुझे अल्लामा कहता है तो मुझे यूं लगता है कि मैं मुस्तफा के दीन से जुड़ा हूं। वो पसंद करते थे ये बात कहना, पसंद किया उस शख्स ने। आप समझे, सुरमा था मेरी आंख का खाके मदीना और नजफ, ये पसंद किया उस बंदे ने ये बात कहना। उसने पसंद किया अपने आप को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुलाम कहना। आप समझे ना, जहां में कहीं भी अमा मिली, जो अमा मिली तो कहां मिली। कहने लगे मेरे जुर्म खाना खराब को तेरे अफवे बंदा नवाज। तो इसलिए दीन के आप मुहाफिज बने और मेरे से ज्यादा आपकी आवाज बुलंद होगी। जब एक स्टूडेंट पैंट शर्ट पहन के दीन की बात करेगा तो लोग कहेंगे नहीं रमक है, उसको ये कह के बंद नहीं करेंगे तू तो मौलवी है तेरी। तो मैं आज शबे कदर में आपसे गुजारिश करता हूं, मैं मिन्नत करता हूं, अब ना बड़ी तबाही हो गई है, मेरी नस्ल के आने वाले बच्चे दीन बेजार हो गए, वो डरते हैं, शबे कदर की रातों में मस्जिदों में नहीं आते, शबे बारात की रातों में मस्जिदों में नहीं आते। एक तेजी से जाल फेंका गया है और काफिर उसमें कामयाब है। खुदारा वापस लौटो, अपने दीन के नुमाइंदे बनो। इकबाल कहा करते थे मेरी जिंदगी का मकसद तेरे दीन की सरफराजी, मैं इसीलिए मुसलमान, मैं इसीलिए नमाजी। कहने लगे या रसूल अल्लाह, मैं मुसलमान भी इसलिए हूं कि मैं दीन की बात करूंगा, और नमाज भी इसलिए पढ़ता हूं कि तेरे दीन का झंडा बुलंद होगा। पर दीन नबी दा वांग यतीमा रोवे ते कुरलावे, ते आखे मैं कित्थों लब्बा उमर बहादुर जेड़ा मैनू सीने लावे। बड़ी कसम फुरसी है, दीन के नुमाइंदे बनो, दीन की जिम्मेदारियों पर आप अपना किरदार अदा करो, ये बड़ा जरूरी है। थोड़ी मनसूबाबंदी दीन के लिए भी करो। अगर प्रोफेसरों में, डॉक्टरों में, इंजीनियर लोगों में, सियासतदानों में आपको अच्छे लोग मिल जाते हैं और आप दिलो जान से उन पे कुर्बान होने लगते हो, तो कोई दीनदार भी तलाश कर ही लो, इंशाल्लाह बड़े बड़े अच्छे लोग मिल जाएंगे और अल्लाह के फजल से मिल जाएंगे, अल्लाह के करम से मिल जाएंगे। और ये वो वाला खेत है जो अक्सर सरसब्जो शादाब ही रहता है, अक्सर सरसब्जो शादाब ही रहता है, अक्सर इसके अंदर खूबसूरती और फल फूल और पौधे लगे रहते हैं। जो मैंने कहा, मैं दुआ करता हूँ अल्लाह उसे कबूल फरमाए।